নমস্কার, জয়ের পথে সঙ্গে সুজয় আপনাদের স্বাগত। আমি প্রফেসর ডক্টর সুজয় বিশ্বাস এবং আজকে জয়ের পথে সঙ্গে সুজয়ের 233তম সপ্তাহ। আজকে 233তম সপ্তাহে আমার অতিথি জর্জ টেলিগ্রাফ গ্রুপের ডাইরেক্টর শ্রীমতী তুহিনা পান্ডে। নমস্কার তুহিনা। চলতে চলতে চলে এসেছি এত দূর। প্রথমেই ধন্যবাদ দেব আপনাদের সাহায্য, আপনাদের মোটিভেশন, আপনাদের কনস্ট্যান্ট গাইডেন্স নিয়ে এসছে এতটা দূর। প্রথমেই অতিথি সম্পর্কে দু চার কথা, তার কারণ জয়ের পথে সঙ্গে সুজয় করে তার সফল অতিথিদের সাফল্যের ডকুমেন্টেশন। Tuhina Pandey did her schooling from South Point High School and did her chemical and material engineering from Jadavpur University and post-graduation specialization from Indian Institute of Engineers. Tuhina was associated with organizations like Global Matrix, Varidal Frozen Food Private Limited, ANZ Greenlands and SCB. Her passion to be fashionable brought her in fashion world right from her college days, and she was the first and second runner-up of Kolkata Sundari and Mrs. Bengal in 1996. Yes, long back, 1996. In spite of being a successful model at the time, she walked away from the limelight and became a corporate woman and a mother. Eventually, she got associated with the Performing Arts Institute and resigned from the position of administrative director after 14 long years as she joined George Telegraph Group as a joint director. They have recently launched a film and television training institute, and she is taking care of the entire operation and administrative part of it. Tuhina made a comeback to the modeling world by taking part in iGlam Rubaru Mrs. India and got crowned as Rubaru Mrs. India Timeless Beauty 2019. She was a recipient of Bijaya Sharbojaya Samman 2020, a woman achiever in the field of social entrepreneurs for her GTFTI or George Telegraph Film and Television Institute project. চলে আসবো প্রশ্ন উত্তরে। তার আগে সাপ্তাহিক সাফল্যের 7 কারণ, দি 7 রুলস অফ সাকসেস, অ্যান্ড দ্য ফার্স্ট রুল ফর টুডে ইজ ট্রাস্ট ইয়োর সেলফ। নিজেকে বিশ্বাস করতে হবে, এগোনোর জন্য নিজেকে বিশ্বাস করতে না হলে হবে না। আমি সবসময় বলি দুটো জিনিস, একটা হচ্ছে ক্যারেক্টার আর একটা ইমেজ। ইমেজ ইজ হোয়াট উই পোর্ট্রে টু দ্য আদার্স অ্যান্ড ক্যারেক্টার ইজ হোয়াট উই রিয়েলি নো উই আর, and we have to know that ourselves and trust us. So trust yourself. That's the first rule. The second rule of success, বারবার বলি, প্রত্যেক সপ্তাহে বলি, হয়তো অনেক সপ্তাহে বলেছি, persevere. You do not know what is waiting for you until you try and persevere. The third rule of success, live in the moment. Moments make a life. মুহূর্তই জীবন তৈরি করে। সুতরাং সেই moment, each moment makes a second, and each second of the 60 seconds makes a minute, 60 minutes. সুতরাং প্রত্যেকটা moment we need to live. The fourth rule of success, surround yourself with good people or positive people. আমরা যে ইকোসিস্টেম, যে এনভায়রনমেন্টে থাকি, সেই রকমই কিন্তু আমাদের মন এবং মনন শেপড হয়। সুতরাং সারাউন্ড yourself with good people. The fifth rule of success, never settle. Never settle in the sense, never settle or be happy with whatever you are. Try to achieve. It's a one life, single life. চিন্তা করুন, বিশ্বাস করুন, আমরা যখন জন্মেছি ওই জন্মিলে মরিতে হবে, we need to go back. So if we can just unsettle ourselves every time, come out of the comfort zone every time, then only we can be successful. The sixth rule of success, find your purpose. সবার না জীবনের ডেফিনেশন, সাফল্যের ডেফিনেশন আলাদা। So you need to find your purpose and set your limit of success, a goal of success, so that you are there. The seventh and last rule of success, decide to be happy. It's very important to be happy. কোটি টাকা নিয়েও লোকে বিছনায় ঘুমাতে পারে না, আবার কয়েকশো টাকা দিয়েও কিন্তু লোক আরামে জীবন চালিয়ে দেয়। সো ইউ নিড, মানি ইজ ইম্পর্টেন্ট, বাট মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ইজ হ্যাপিনেস। একটা জীবন যদি আনন্দে কাটে, তার চেয়ে ভালো কিন্তু কিছু হতে পারে না। চলে আসবো প্রশ্ন উত্তরে। প্রথম প্রশ্ন শুনবো তোর। আমি তুহিনা আমার অত্যন্ত পরিচিত, আমার স্কুলের মেয়ে, আমার অনেক জুনিয়র, এবং একসাথে যাদবপুরেও পড়েছে। সুতরাং উই আর অ্যালামনাই অফ দ্য সেম ইউনিভার্সিটি। তাই জন্য তুই করে বলবো, দর্শকরা নিজে গুণে আমাকে মাফ করে দেবেন। তুহিনা, তোর ছোটবেলার কথা কিংবা মেয়েবেলার কথা যদি একটু বলিস, মানে ইউর গ্রোয়িং আপ ইয়ার্স।
আচ্ছা, ছোটবেলার কথা বলতে গেলে আমি খুব সাধারণ বাঙালি পরিবারের সন্তান। কিন্তু সাধারণ বলতে যেটা বোঝায় যে মানে উইথ লট অফ ভ্যালুজ। কারণ আমার বাবার বাড়ির মানে আমার ঠাকুমা, আমার কাকা, আমার বাবা মা প্রত্যেকে আর কি মানে খুব কালচারালি রিচ। মানে পড়াশোনা থেকে শুরু করে সাহিত্য চর্চা থেকে শুরু করে মানে ছোটবেলা থেকে আমি এমন একটা এনভায়রনমেন্টে বড় হয়েছি যেখানে পড়াশোনাটা ওয়াজ ইম্পর্ট্যান্ট, জীবনে সৎ হওয়াটা ওয়াজ ইম্পর্ট্যান্ট। মানে ইটস নট দ্যাট যে খুব কি বলবো মানে ভ্যালিউজ ইয়া দ্যাট ওয়ে, মানে এমন নয় যে খুব সাংঘাতিক সচ্ছল পরিবার, সেটা হয়তো নয়। আমাদের জয়েন্ট ফ্যামিলি ছিল, সেখানে ঠাকুমা দাদাজিকে আমি খুব কম পেয়েছি। আমার কাকা কাকিমা মানে একেবারে জয়েন্ট ফ্যামিলির মধ্যে, কিন্তু আমি একমাত্র মেয়ে ছিলাম বাড়িতে, ওই জন্য খুব আদরে বড় হয়েছি এবং চিরকাল পড়াশোনায় খুব ভালো ছিলাম। তো সেইভাবে কোনো কিছুতেই মানে আমাকে আমার ফ্যামিলির দিক থেকে কোনো কিছুতে আমাকে বাধা দেওয়া হয়নি যেটা তুমি করবে না। সেই সময় মানে আমার মা অনেক লড়াই করে আমাকে সাউথ পয়েন্টে ভর্তি করেছিলেন, কারণ সবাই। আমার নেক্সট প্রশ্নই ছিল যে স্কুল কলেজের সম্বন্ধে। হ্যাঁ, সেই সময় হচ্ছে যে মানে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই হয় যে কাছাকাছি স্কুলে, বাংলা মিডিয়াম স্কুলে, কেন নয়, তখনকার বাংলা মিডিয়াম আর এখনকার তো এক নয়, তখন খুব ভালো ভালো স্কুল মানে সেই মানটা ছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও আমার মায়ের ওইটা জেদ ছিল যে না, আমার মেয়েকে আমি ইংলিশ মিডিয়ামেই পড়াবো এবং সাউথ পয়েন্টে। তো সেইভাবে তো একটাই খালি মানে আমার নিজস্ব একটা মানে ক্ষোভ ছিল মনে, যে আমি কিন্তু কালো মেয়ে। মানে আমার মা অসম্ভব ফর্সা, আমার মামার বাড়ির আমার মানে কাজিনসরা, আমার মাসি মামারা অসম্ভব ফর্সা তারা। তো তাদের সবার মধ্যে আমার ওইটা একটা ইনফিরিয়ার কমপ্লেক্স ছিল যে আমি কালো, আমার গায়ের রং কালো। এইটুকুই একটা মানে যদি ক্ষোভ বা কোনো মানে কমপ্লেক্স থেকে থাকে তো সেইটা নিয়েছিল। আদারওয়াইজ আই ওয়াজ গুড ইন স্টাডিজ, খুব ভালো পরিবেশে মানুষ হয়েছি ঠিকঠাক ভাবে, ডিসিপ্লিন ওয়েতে। স্কুলিং ফ্রম সাউথ পয়েন্ট, একদম পুরোটা সাউথ পয়েন্ট থেকে। কিন্তু পরবর্তীকালে কি হয়েছিল, স্কুলিংটা আমি পুরোটাই স্কুল থেকে মানে সাউথ পয়েন্ট থেকেই পুরোটা করেছি। 11-12 না, মাধ্যমিক অবধি আমি সাউথ পয়েন্ট থেকে পড়েছি। 11-12 আমি নেতাজি নগরে পড়েছি। তারপরে হচ্ছে যে গিয়ে তারপরে জেইউ থেকে ইঞ্জিনিয়ারিং, তারপরে কেমিক্যাল অ্যান্ড মেটেরিয়াল, তারপরে হচ্ছে যে ফ্রোজেন ফুড নিয়ে আমি স্পেশালাইজেশন করি, সেটা ইনস্টিটিউট অফ ইঞ্জিনিয়ার্স থেকে। সেইটা কারণ আমি করেছিলাম হচ্ছে আমার সামার ট্রেনিংটা ভাডিলালে হয়েছিল, তারপরে সেখান থেকে ওইটার সঙ্গে যুক্ত ব্রাইন, তোমার পডস অ্যান্ড লেগিউমস ইন ব্রাইন, ওটা আমার তোমার কেস স্টাডি ছিল। সেটা নিয়ে পরবর্তীকালে আমি খানিকটা পড়াশোনা করি। কিন্তু মানে কোইন্সিডেন্টালি আমি এই বিষয়ে চাকরিটা আমি খুব একটা করিনি। আমি উষাবিটায় করেছি, ভাডিলালে করেছি, কিন্তু হিন্দুস্তান কপারে আমি পেয়েছি। আমি একটু ওই প্রশ্নে যাচ্ছি, পরে যাচ্ছি। এই যে স্কুল লাইফ, এই যে ভালো স্কুল, মানে সিন্স আই দ্য হাইয়েস্ট রেসপেক্ট ফর সাউথ পয়েন্ট বিং মাই স্কুল, মাই ডটার স্কুল, একদম ডিড ইট শেপ, মানে পরবর্তী হ্যাভ কাম আ লং ওয়ে। এই যে স্কুলের ডিসিপ্লিন, একটা স্কুল, একটা ভালো স্কুলের পড়া, একটা ইকোসিটি এনভায়রনমেন্ট, যাদবপুর এনভায়রনমেন্ট, did it really help you in future times, so whether you have pursued that? Oh yes, absolutely. My schooling, how important you feel that schooling and college is for being a discipline or a success তো কেউ আমরা ডিফাইন করতে পারি না whether you successful হন, কিন্তু so the quantum of success whatever you have got, how far is the contribution of the school and college? I think the school is the most important part of anybody's life, because we spend most of the time, if not in family, if not with at home, we spend it at school. And our school, like, I'm a proud pointer, like whatever I am today, whatever character I have, whatever like the kind of knowledge I have, writing skill থেকে শুরু করে everything goes to the credit of my school. মানে এত ভালো স্কুলিং এখন এসে বুঝতে পারি, like in spite of not being a convent educated, মানে I have come across many occasions যেখানে আমি লিখেছি বা আমি কথা বলেছি is much better than other people
who are so-called convent educated. So absolutely the credit goes to my school. মানে আমাদের যে টিচিং, ওয়ে অফ টিচিং, আমাদের যে এবং সেখানেও মানে আমাদের টিচারদের শেখানো যে ভ্যালুজ মানে অল ইনকর্পোরেটেড উইদিন। পরবর্তীকালে জেইউর এনভায়রনমেন্টও খুব ভালো, তার কারণ হচ্ছে যে মানে এখনকার আর তখনকারের মধ্যে অনেকটা তফাৎ আমার মনে হয়। মানে আমি যখন এখন নিউজে পড়ি বা আমরা যখন বন্ধুরা মিলে আলোচনা করি যে আমাদের সময় তো মানে ওটা এমন একটা কলেজ যেখানে কোনো রকমের র্যাগিং হয় না, কোনো রকমের পলিটিক্সে যাওয়ার জন্য কখনো মানে প্রেশারাইজ করা হয় না, মানে অ্যাবসলিউটলি আ ডিফারেন্ট এনভায়রনমেন্ট। এবং আমাদের সেক্টর 1-এ ক্যাম্পাসে ক্লাস হতো মোস্টলি, সেখানে মানে অ্যাবসলিউটলি মানে কোনো রকম প্রবলেম আমরা কখনো ফেস করিনি, আদার দ্যান যে আমার মানে স্ট্রিমটাই এমন একটা ছিল যেখানে হচ্ছে যে হয়তো কি বলবো মানে সেরকম চাকরির অপরচুনিটি কলকাতায় নেই, হয়তো বাইরে চলে যেতে হতো। যেটা আমি বলছিলাম যে হিন্দুস্তান কপারে মানে আমার পোস্টিং হয়েছিল ক্ষেত্রীতে। একটা কথা বলি, যেটা বললো দর্শকদের জন্য, যেহেতু আমার বেশিরভাগ দর্শক আমার স্টুডেন্টস, যে ও বললো ডেফিনেটলি স্কুল ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, আই কাম ফ্রম দ্য সেম স্কুল অ্যান্ড ভেরি প্রাউড। অ্যাট দ্য সেম টাইম যারা ভালো স্কুলেও পড়ো না তাদেরও বলছি পড়াশোনাটা ভালো করে করো, ইউ উইল মেক দ্য স্কুল, ইউ উইল বি আ গ্রেট অ্যালামনাই অ্যান্ড মেক দ্য নেম অফ দি স্কুল, এবং পরবর্তী জেনারেশনকে কিন্তু অনেক হেল্প করবে। সো দ্যাট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। এবার দ্যাট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট সুজয়দা। আমি এখানে বলি, এখানে আমার কিন্তু মাধ্যমিক অবধি আমার কিন্তু কোনো টিচার ছিল না, মানে পুরোটাই কিন্তু স্কুলের গাইডেন্সে এবং অত ভালো রেজাল্ট করা থেকে শুরু করে আমার মা দেখতেন। তো ওই জন্য মানে ইটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট দ্যাট ইউ লার্ন অ্যান্ড মানে ইউ স্টাডি ইয়োরসেলফ। এটা ঠিক বলে দিয়ে হয় না, যে স্কুল কলেজেই মানুষ পড়ুক না কেন, এটা অ্যাবসলিউটলি নিজের বিষয়। আচ্ছা, যাদব থেকে পাশ করার পর তো তুই কর্পোরেট লাইফে ঢুকলি, কোথা বাড়িলালি যেখানে ট্রেনিং? না, প্রথম আমার ছিল গ্লোবাল ম্যাট্রিক্স, ওটা তোমার একটা ওই যে কলকাতাতেই, ওটা তোমার WHO-র তোমার ওয়াটার আর্সেনিক ইন ওয়াটার, প্রেজেন্স অফ আর্সেনিক ইন ওয়াটারের উপরে ওটা রিসার্চ সেন্টার একটা, সেখানে আমি ছিলাম। তারপরে সেম নেক্সট হচ্ছে উষাব্রিটা, সেখানে ওই আয়োডিন টেস্টিংটা হতো, মানে তখন অফলাইন ফিল্টার্স সবে এসছে, তো ওই তোমার সিলভার আয়ন্স দিয়ে ওটা হতো। আয়োডিনটা কি হতো, জলে এসে যেত অনেক সময়, তো ইট কুড হ্যাভ বিন ফেটাল ফর পেশেন্টস হ্যাভিং থাইরয়েড প্রবলেমস অ্যান্ড এভরিথিং। তো সেইটা ওটা। নেক্সট ভাডিলাল, তো আমার ট্রেনিং ছিল ভাডিলাল, সেখান থেকে ওরা আমাকে অ্যাবজর্ব করেছিল, সেখানেও তাই। মানে মোস্টলি এটা এমন একটা স্ট্রিম, এটার কলকাতায় খুব একটা মানে কোনো অপশন নেই। এখানে হচ্ছে যে তুমি মানে ঠিক একজন মেটেরিয়াল ইঞ্জিনিয়ারের তো ঠিক ডেস্কে বসে কাজ হয় না, তার ফিল্ডে। তো হিন্দুস্তান কপারের যখন আমি পেলাম তখন ওরা মানে দুটোই তো মাইন ওদের, একটা ক্ষেত্রীতে আর একটা ঘাটশিলায়। তো ঘাটশিলায় দেওয়া হয়নি আমাকে, ক্ষেত্রীতে, তো আই কুডন্ট গো। By that time, I got married at a very young age. I was just out of college and I got married. তো সেই সময় আমি যেতে পারিনি। তো তারপরে I got associated with banks, আমার বাবা ছিলেন সেই সময়, তো সেইভাবে মানে এভরিথিং চেঞ্জড সামহাউ। এর মধ্যে থেকে মডেলিংটা কোথায় এলো? পিজেন কম্পিটিশন 90s, এখন তো হাজার একটা, আমি তো প্রথমে কনফিউজড হয়ে যাই। ইনফ্যাক্ট আমি যখন শোতেও শুরু করি মিসেস ইন্ডিয়া, মিসেস ক্যালকাটা এরকম করে, তারপর বুঝলাম নানান কোম্পানি এটা করে, অ্যান্ড নাও দেয়ার হান্ড্রেডস অফ মিসেস ক্যালকাটা, মিসেস ইন্ডিয়া, মিসেস ইউনিভার্সিটি। তো সেই সময় তো ইট ওয়াজ নট দ্যাট। আমার মনে আছে যে মিসেস ইন্ডিয়া হয়েছিলেন সুস্মিতা সেন, 94 মিস ইন্ডিয়া হয়েছিলেন সুস্মিতা সেন, ঐশ্বর্যা রাই তখন আছে। সেই সময় খুব ইট ওয়াজ নট দ্যাট কমন। তো হঠাৎ এর কি না, দুটো জিনিস। একটা হচ্ছে যে আমি বললাম যে আমাদের সেক্টর 1-এ ক্লাস হতো, ওখানে NIFD-রই একটা শো এর জন্য ওরা মডেলস খুঁজতে এসেছিল। তো মেনি ওদের ওখানে আর মানে অনেকে ছিল, ডলমা ওয়াজ দেয়ার, মানে ওরা হোটেল ম্যানেজমেন্ট, আর হোটেল ম্যানেজমেন্টের একটা ইনস্টিটিউট ছিল, প্রবাবলি IIHM, আমার এক্ষুনি মনে পড়ে না, আর NIFD, সঞ্জয় সাংভির একটা শো এর জন্য ওরা খুঁজতে এসেছিল। সো আই গট সিলেক্টেড, যে বিকজ আমার হাইট ছিল, সব ছিল সেই, and I was this thin, ওইটা মানে তো সেই থেকে শুরু। এবং পরবর্তীকালে সেই শোটা আমি করি, সেখান থেকে আমার মা আমাকে নিয়ে গিয়েছিলেন শিশু স্টুডিওতে, তখন খুব কমন ছবি তোলানোর জন্য। হ্যাঁ, তো সেই ওটা ছিল হচ্ছে তোমার সাদার্ন এভিনিউ, ওই তোমার মোড়টা ঘুরতেই সাদার্ন এভিনিউ লেকটা থেকে বাঁদিক নিতেই ছিল। তো সেখানে সেই ছবি দেখে রথিন মজুমদার প্রডিউসার ছিলেন, ওনার খুব পছন্দ হয়েছিল। তো সেখান থেকে আন্দোলন সিরিয়ালের চান্স, এবং ওখান থেকেই মানে পরবর্তীকালে দেখলাম ফর্মস এসছে যে টু টেক পার্ট ইন মিস বেঙ্গল
আর পরে কলকাতা সুন্দরী, দুটোতেই, এবং মানে ভরপুর তখন, মানে 200-250টা র্যাম্প শো করেছি আমি, ও এক্সেলেন্ট। এবং কন্টেস্টে মানে পার্টিসিপেট করলাম, মানে ফার্স্ট রানার আপ একটাতে, কলকাতা সুন্দরীতে ফার্স্ট হলো কুইন হলো বিপাশা আর বিপাশা বসু, আর সেকেন্ড হলাম আমি। মিস বেঙ্গলেও তাই, মিস বেঙ্গলে আমি থার্ড হয়েছিলাম, সেকেন্ড হয়েছিল কার্লি বোস বলে একটি মডেল তখনকার, ফার্স্ট হয়েছিল রাজশ্রী, পরবর্তীকালে ও শি ওয়াজ অ্যান অ্যাক্ট্রেস, আমি থার্ড হয়েছিলাম, মানে সেকেন্ড রানার আপ আমি ছিলাম। সো দ্যাট ওয়ে, এবং সামহাউ এই মডেলিংয়ে আসাটা মানে ডিড অ্যাওয়ে উইথ অল মাই কমপ্লেক্স, ইনফিরিয়ার কমপ্লেক্স আমার যতটুকু ছিল, কারণ ওখানে আসার আমরা পরে চলে এসেছি প্রথমে, আমরা আবার কথা বলবো প্রোগ্রামের ফার্স্ট হাফের প্রায় শেষে। আমি একটা ম্যান্ডেটরি প্রশ্ন করি, আমি বলি যে এটা রুলস অফ সাকসেস বলছি, আমি বলছি মোমেন্টস মেক আ লাইফ, মুহূর্তই জীবন তৈরি করে। আজকের মুহূর্ত আজকে বলছি, এরপরে ইট উইল বিকাম মেমোরি, উই ক্যান অনলি থিঙ্ক অফ দ্যাট। এখন তো টেলিভিশনে রেকর্ডেড হচ্ছে, মে উই সি দ্যাট, বাট উই ওয়ন্ট বি এবল টু লিভ দ্যাট। Any moment, you have a long way to go, but still any moment which you'd like to cherish for the rest of your life. কোনো মুহূর্ত যেটা তুমি মনে রাখতে চাইবে for the rest of your life till date. The best moment of my life is when I became mother. আমার ছেলে, হ্যাঁ, মানে ওই মোমেন্টটাই হচ্ছে যে মানে আমার লাইফের সবকিছু কালমিনেট করে ওই একটা জায়গায়, যে মেবি মানে অনেক কিছু হয়তো আমি পাইনি বা অনেক কিছু আমি হারিয়েছি, কিন্তু আমার মানে ছেলে, মানে আমার সারা পৃথিবী একদিকে, আমার ছেলে একদিকে। It's a very honest answer, ছেলে হওয়ার, মা হওয়ার, এটা খুব ক্লিশে শুনতে পারে, বাট ইটস ট্রু ফর মানে কোনো মুহূর্তের সঙ্গে তুলনা চলে না। চলেছি প্রোগ্রাম যে একদম প্রথমার্ধের শেষে, বলবো একটা গল্প, ইংরেজি বাংলা মিলিয়ে পড়তো, কেন গল্পটা ইংরেজিতেই পড়েছি। বলছে, one day a rich dad took his son on a trip to village. গ্রামে নিয়ে গেল দেখাতে, he wanted to show him how poor someone can be, কত গরিব একটা ফ্যামিলি হতে পারে। They spent time on the farm of a poor family. Dad asked, did you see how poor they are? What did you learn? ছেলেটাকে জিজ্ঞেস করছে, তুমি কি দেখলে, কি বুঝলে? The son said, we have one dog, they have 4. We have pool, they have rivers. We have lanterns at night, they have their stars. We buy foods, they grow theirs. We have walls to protect us, they have their friends. We have encyclopedias, they have Bible. Then they headed, thanks God for showing me how poor we are. Perspective of life যদি চেঞ্জ করে, সে একটা কুকুর তাদের বাড়িতে, সে 4টে কুকুর দেখলো, বলছে একটা পুল আছে, সুইমিং পুল, তাদের একটা নদী আছে, তাদের প্রোটেক্ট করার জন্য দেয়ালের সেফটি আছে, তাদের আছে বন্ধু। আমরা তো এগুলো কালটিভেট করি না। And the moral of the story is, it is not about money that make us rich, it is about simplicity of having God in our lives. ঈশ্বরকে স্মরণ করে চললে তবেই আমরা জীবনে প্রকৃত সাফল্য, প্রকৃত সার্থকতা পাবো। তুই না এবার যদি তোর পার্সোনাল লাইফটা একটু শেয়ার করিস, তার কারণ হচ্ছে তোকে তো লোকে একটা মডেল হিসেবে দেখেছে, একটা কর্পোরেট, এটা বাইরের লাইফ, ইউর ফ্যামিলি, পার্সোনাল ইন দ্য সেন্স অফ ফ্যামিলির কথা যদি বলিস, একটু মেনশন করেছিস। ফ্যামিলি বলতে আমার বাবা মা এবং আমার ছেলেকে নিয়ে আমি থাকি, আমি সিঙ্গল পেরেন্ট। সেটা যদিও রিসেন্টলি, মানে আই ওয়াজ ম্যারিড ফর 12 লং ইয়ার্স, আফটার দ্যাট সামহাউ ইট ডিডন্ট ওয়ার্ক আউট। কিন্তু হচ্ছে যে আমার ফ্যামিলি আমার কাছে সব থেকে ইম্পর্টেন্ট, মানে সমস্ত কিছু করে, ফ্রেন্ডস অ্যান্ড ফ্যামিলি, খুব ভেরি ফিউ ফ্রেন্ডস আর দেয়ার, বাট ভেরি ক্লোজ ফ্রেন্ডস আর মাই ফ্যামিলি। এবং হচ্ছে যে মানে অ্যাজ আ পার্সন যদি তুমি জিজ্ঞেস করো, তাহলে বলবো যে আমি ভেরি পজিটিভ পার্সন। তোমার এই 7 রুলস আমি দেখছিলাম, এবং মোস্টলি মানে কি বলবো, মানে আই বিলিভ ইন দেম, যে আই এম এ ভেরি পজিটিভ পার্সন। আই লিভ ইন দ্য মোমেন্ট, কারণ আমার কোনো রিগ্রেট নেই, মানে আমার যখন যেটা ঠিক মনে হয়েছে আমি করেছি। আর মানে কি বলবো, আই বিলিভ ইন গড, কারণ যিনি প্রবলেমস দেন তিনি সলভ করেন, মানে ইউ রিয়েলি কান্ট ডু অ্যান্ড ইউ ডোন্ট হ্যাভ টু ডু এনিথিং। হ্যাঁ, আর হচ্ছে যে ট্রাস্টিং মাইসেলফ, মানে আমি জানি দ্যাটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট, বিকজ ইফ উই ডু নট ট্রাস্ট আওরসেলফস। হবিজ বলতে সেরকম কিছু নয় আমার, মানে তুমি যদি কালেকশন বলে, আমি খুব ফ্রিজ স্টিকার জমাতে ভালোবাসি, সেইটা ছোটবেলায় স্ট্যাম্প জমাতাম। এছাড়া খুব একটা কিছু না, খুব পড়তে ভালোবাসি, যে কোনো কিছু, যে কোনো বই ছোটবেলা থেকে, মানে নডি দিয়ে শুরু, এবং হ্যাঁ
ডিলিজেন্ট রিডার, অ্যাভিড রিডার একেবারে, আমি পড়তে একটা কথা বলি সেটাই। যে একটা কোর্স করলে, যেটা টেকনিক্যাল কোর্স, যেটা আমরা কথা বলছিলি যে ফিল্ডে গিয়েই করতে হয়, মেটেরিয়ালস কিংবা কেমিক্যালের ব্যাপারটা, সেরকম একটা কর্পোরেট এর একটা এক্সপোজার পেয়ে করে, কিন্তু তোর আমি প্রোফাইলটা যখন রিড করলাম তখন দেখলাম কিন্তু একটা 14 বছর প্রায় ইউ আর উইথ দ্য পারফর্মিং আর্টস ইনস্টিটিউট, হার্ড কোর কর্পোরেট ওয়ার্ল্ড থেকে এই সাউথ পয়েন্ট, যাদবপুর, এইটার পরে পারফর্ম, মানে হোয়াট মেড ইউ জয়েন দ্যাট ইনস্টিটিউট অ্যান্ড স্টিক ফর সো মেনি লং ইয়ার্স? ইয়া, তার কারণ হচ্ছে সুজয়দা, মানে মডেলিং ওয়াজ মাই ওনলি প্যাশন। আই ওয়ান্টেড টু বি আ মডেল। Okay. মানে আমি 94-এ when I saw স্মিতা সেনের ওই মোমেন্টটা থেকে আই ওয়াজ ইন্সপায়ার্ড, অ্যান্ড টিল ডেট মানে আমার রোল মডেল। Okay. মানে আই টিল ডেট মানে ও ইউটিউবে আমি খুঁজে খুঁজে দেখি যে কি বলছেন, কোথায় যাচ্ছেন সেইভাবে, এবং দ্যাট ইজ হোয়াট আই ওয়ান্টেড টু ডু। কিন্তু সামহাউ মানে আমি খুব বাধ্য মেয়ে ছিলাম, মানে কখনো বাবার কথা শুনে নিয়েছি, কখনো ফ্যামিলির কথা ভেবেছি, আই নেভার থট অফ মাই সেলফ। তো তাই জন্য আমি সেটার থেকে ডিভিয়েট করে গিয়েছিলাম। পরবর্তীকালে চাকরি করবার দরকার পড়েছিল, ওই জন্য চাকরিটাই করেছি, কিন্তু ছেলে হওয়ার পরে আমি আবার সব ছেড়ে ব্রেক নিয়েছিলাম। And then I met a friend, he was running that institute in a very small way. He said, I want somebody who knows both the world. কারণ আমি মডেলিং এ একেবারে ছিলাম সেই সময়, he too was in the field. আর তারপরে এইটা ইনস্টিটিউটটা নিয়ে যখন মানে আমি শেপ দিতে শুরু করলাম, ইট গ্রু, মানে আন্ডার মাই গাইডেন্স, আন্ডার মাই কি বলবো, মানে পুরোটা সেটা শেপ নিল, ইট টুক আ হিউজ শেপ পরবর্তীকালে। তো মানে সামহাউ আই এনজয়েড ইট ভেরি মাচ। ওই যে কাজটা, if passion becomes your work, হ্যাঁ। then work doesn't remain work. So তুহিনা did the same thing. আচ্ছা, এই যে এবার আমার প্রশ্ন হচ্ছে যে যেখানে এত তোর নিজের হাতে তৈরি করা প্রায় বেবি SMPI, পুরো নামটা কি SMPI? সম্রাটস মডেলিং অ্যান্ড পারফর্মিং আর্টস ইনস্টিটিউট। এইটা থেকে ছেড়ে বেরিয়ে আসতে কষ্ট হলো না? হ্যাঁ, খুব কষ্ট হলো, খুব কষ্ট হলো। এবং মানে কেন, আমি তো দেখেছি যে ফেসবুকে তোর যারা ছাত্রছাত্রীরা খুব করেছিল যে মানে যে স্যার ম্যাডাম আপনি আমাদের ছেড়ে চলে যাচ্ছেন সবাই, এবং এখনো তারা আমার সঙ্গে দেখা করতে আসে, এবং সবসময় আমি শুনি যে ম্যাম আপনি ওখানে নেই। খুব কষ্ট হলো, এবং সব থেকে মানে যেটা, what made you leave that এত you wanted a bigger বছর, platform or নট রিয়েলি বিগার প্ল্যাটফর্ম খুঁজিনি কখনো, খুঁজলে আমি অনেক আগে বেরিয়ে আসতাম। কিন্তু সামহাউ একটা টাইমে এসে মনে হলো বোধহয় মানে অর্গানাইজেশনটার আমাকে আর প্রয়োজন নেই। okay তো সামহাউ সেটা মনে হলো, এবং অথচ আমার মানে সেই প্যাশন, সেই পোটেনশিয়ালটা একই ছিল। ডেফিনেটলি আছে। তো ওই জন্য মানে তখন মানে 14 বছর তো অনেকটা টাইম, সেটা আমি দিলাম। আমার যেটা ঠিক মনে হয়েছে আমি করেছি। আই হ্যাড অ্যান এক্সেলেন্ট টিম, সবার কন্ট্রিবিউশন আছে, একলা তো কিছু করা হয় না। মানে একটা একেবারে ছোট স্কুল থেকে মানে যে শেপটা নিয়েছে সেটা ডেফিনেটলি সবার কন্ট্রিবিউশনে হয়েছে, একলা কিছু করা যায় না। তো তারপরে আমার মনে হলো যে সামহাউ মানে আইডিওলজির কিছু ডিফারেন্স হচ্ছে, বা আমি যেটা বলছি সেটা হতেই পারে বাকি ডিরেক্টরদের হয়তো মতবিরোধ হতেই পারে। how was your মানে what is your মানে তোর জার্নি অফ দেখ, জর্জ টেলিগ্রাফ তো একটা 100 বছরের একটা ইনস্টিটিউট, it's a big body. এর এন্ট্রিটা মানে how did you enjoy joining this such a huge group with which has such a huge repute? আমি এর আগেও Your তোমার experience in joining, কারণ I cannot ask you how are your days in Georgia because these are very new days. very new days, আমি But জাস্ট মার্চে how did you feel joining such a great institute? অ্যাকচুয়ালি এখানেও মানে আমাদেরই একজন সিনিয়র, তুমি খুব ভালো করে চিনবে যে অতীন দত্ত, হি ইজ আ গ্রুপ ডিরেক্টর অফ জর্জ টেলিগ্রাফ। তো উনি আমার সিনিয়র, এবং কথা হতে হতে একদিন আমি বলেছিলাম যে সামহাউ, এবং উনিও বলেছিলেন যে জেনে রাখ, জর্জ টেলিগ্রাফের ম্যানেজিং ডিরেক্টর সুব্রত দত্ত কিন্তু আমাদের এখানে এসেছিলেন, এবং আচ্ছা। had a great time with him, and তার সাথে পার্সোনাল রিলেশন রয়েছে।
হ্যাঁ একটু ছোট করে বল। হ্যাঁ, এবার ওই মানে অতীন্দার সঙ্গে একদিন কথা হচ্ছিল এবং মানে এসএমপি এর জার্নিটা আমি যেটা বলবো মানে ইট ওয়াজ আ ওয়ান্ডারফুল জার্নি এবং হচ্ছে যে কোথাও গিয়ে মানে ওইটুকু আমি বলতে চাই যে কোথাও গিয়ে ডেফিনেটলি খুব কষ্ট হয় যে আর কোনোদিনও হয়তো সেই জায়গাটায় আমি আর ফিরে যাব না, সেটা ডেফিনেটলি। কিন্তু এখানে কথা হতে হতে তো সামহাউ মানে অতীন্দার সঙ্গে একদিন কথা হতে হতে হি সেড যে মানে ওয়াই ডোন্ট ইউ জয়েন, মানে এটা ইটস আ মাচ বিগার প্ল্যাটফর্ম, তোর যা পোটেনশিয়াল আছে তুই আরো অনেক কিছু করবার আমার মনে হয়, মানে উনি যতটুকু আমাকে চিনেছেন অ্যাসপেক্টসের থ্রুতে, উই মেট সো মেনি টাইমস। তো তাই জন্য সেখান থেকে আমি একটা পয়েন্টে এসে আমি ডিসিশন নিই যে না ঠিক আছে আমি চেঞ্জ করব এবার, মানে আমার মনে হয় ইটস হাই টাইম। তুই কি এখনো মডেলিং করিস? আমি এখনো মডেলিং করি ইন দ্য সেন্স আমি কাম ব্যাক করলাম, যেটা তুমি বললেও আমার যে মিসেস ইন্ডিয়াতে আমি পার্টিসিপেট করলাম 2019-এ। টাইমলেস বিউটি হয়ে যখন আমি ফিরে আসলাম তখন প্রচুর কভারেজ, প্রচুর মানে আমি সেই অ্যাটেনশনটা পেয়েছি, ডিজাইনার শ্যুট করেছি এবং মানে এখনো করছি। এখনো তো লকডাউনের জন্য আমার কিছু হয়তো বন্ধ হলো, আদারওয়াইজ হচ্ছে যে মানে এখনো আই এম ইনটু ইট। আই এম স্টিল উইথ iGlam, মানে অ্যাসোসিয়েটেড উইথ দেম অ্যাজ আ তোমার অ্যাসিস্ট্যান্ট স্টেট ডিরেক্টর হিসেবে আমি ছিলাম। পরবর্তীকালে মানে এখনো এবারে যেমন GTFT এর সঙ্গে iGlam হ্যাজ টাইড আপ, তো আমারই ইনস্টিটিউটে তোমার গ্রুমিংটা হলো, হ্যাঁ পুরোটাই হলো। তো 19তে এখানে প্রিলিমসটা আছে, আবার আইল বি দেয়ার অ্যাজ ওয়ান অফ দ্য পার্টনার, গ্রুমিং ভেন্যু পার্টনার, প্লাস অ্যাজ ওয়ান অফ দ্য উইনার, লাস্ট ইয়ারের উইনার হিসেবে। তো ইটস আ ওয়ান্ডারফুল জার্নি। তো আমরা চলে এসেছি প্রোগ্রাম প্রায় একদম শেষে। আমি বলি আই স্টার্টেড দিস প্রোগ্রাম 4.5 বছর, অলমোস্ট 4.5 বছর হয়ে গেছে, 2 জুলাই 2016। আমরা দেখেছি মানে আমার হয়েছে যে আমি বলেছিলাম যখন শুরু করেছি যে আমি সোনার বাংলা গড়ার একজন সোলজার হতে চাই, ওয়ান্ট টু মেক বি এ সোলজার ইন মেকিং, সৈনিক হতে চাই সোনার বাংলা গড়া। তার কারণ সোনার তো কিছু হয় না, সোনার ছেলে, সোনার মেয়ে, সোনার সংসার। আমার হাম্বল কন্ট্রিবিউশনে যেটুকুনি আমি বাংলায় অ্যাড করতে পারবো, কারণ আমি দেখছিলাম ছেলেমেয়েরা বাংলা ছেড়ে চলে যাচ্ছে, পারসেপশন হচ্ছে বাংলায় কিছু হয় না। তা তোর কি মনে হয় যে সোনার বাংলা গড়ার দিকে আমরা ঠিক এগোচ্ছি? হ্যাঁ, একদম ঠিক এগোচ্ছি সুজয়দা, এবং এই প্রোগ্রামটা আমি অনেক দিন ফলো করেছি এবং আমার খুব ইচ্ছে ছিল যে একটা দিন তুমি আমাকে গেস্ট হিসেবে যদি আমাকে ডাকো, মানে আমার যদি সেই যোগ্যতাটা থাকে। এবং ডেফিনেটলি তুমি যেটা করছো মোটিভেশনাল, আমি তোমার অসংখ্য স্পিচ শুনেছি মোটিভেশন, দ্য ওয়ে ইউ মোটিভেট স্টুডেন্টস, দ্য ওয়ে ইউ মোটিভেট দ্য ইয়াং জেনারেশন, মানে আমাদের এইটুকুই যে মানে পাশে থাকার জন্য যতটুকু কন্ট্রিবিউশন, মানে ইটস আ ওয়ান্ডারফুল থিং। এবং মানে নিশ্চয়ই তুমি যেটার দিকে এগোচ্ছ সেটা নিশ্চয়ই তুমি সফল হবে, মানে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা, শুভকামনা তোমার জন্য। আমার শেষ প্রশ্ন, জয়ের পথে সঙ্গে সুজয় টিম যখন তার অতিথিকে নিমন্ত্রণ করে, তারা তাদের একটা সাফল্য, তোকে আমি বলেওছি, খুব ফ্র্যাঙ্কলি বললাম যে দিস টাইম ইট মেড মি ইজিয়ার টু ইনভাইট ইউ ফ্রম দ্য পজিশন অফ এ ডিরেক্টর অফ GTFTI। তাকে এখন তোকে সফল মনে করা হয়েছে না। সফলতার 7 রুলস কিংবা সাফল্যের 7 ক্ষণ আমি প্রত্যেক সপ্তাহে বলি, এগুলো কোনোটাই আমার করা না, এগুলো মনীষীদের করা। সাকসেসফুল পিপল তাদের কোলেট করে, ইন্টারনেট থেকে নিয়ে কোলেট করে প্রত্যেক সপ্তাহে আলাদা আলাদা করে, কেন আমি বিশ্বাস করি শব্দই ব্রহ্ম। ইফ ইউ কিপ অন মেকিং সাউন্ডস, তাহলে কিছুটা ইম্প্যাক্ট হতে পারে। তোর কাছে শেষ প্রশ্ন, your advice for success for my viewers, তুই জানিস যে আমি টেকনো ইন্ডিয়া ডিরেক্টর CEO হিসেবে কাজ করছি আজ 12.5 বছর। মোস্ট অফ দ্য ফলোয়ার্স আর স্টুডেন্টস, ইনিশিয়ালি দে ওয়ার ফ্রম টেকনো ইন্ডিয়া, যার 1 লক্ষ স্টুডেন্ট আছে, 6 লক্ষ অ্যালামনাই আছে, তারপরে এখন তো সমস্ত বাংলা সমস্ত বিশ্বে ছড়িয়ে গেছে। your advice for success for my viewers, my last question। মানে দুটো জিনিসই বলবো, একটা হচ্ছে বি ট্রু টু yourself, আর যখনই কিছু করছেন বা করছো, মানে পারফরমেন্স বা স্টাডি বা চাকরি, মানে নিজের প্রোফাইল যখন কাজ ডেলিভার করছো, ডু ইট অ্যাজ ইফ দেয়ার ইজ নো টুমরো। আজকের দিনটাই তোমার কাছে আছে এবং গিভ ইউর বেস্ট, মানে দ্যাটস দ্য বেস্ট থিং উই ক্যান ডু। সো বি ট্রু টু ইয়োর সেলফ, আজকের গেস্টের অ্যাডভাইস ফর সাকসেস, তুহিনা পান্ডে অ্যাডভাইস ফর বি ট্রু টু ইয়োর সেলফ, এবং ডোন্ট প্রোক্রাস্টিনেট।
কখনো কালকের জন্য ফেলো না, লিভ দ্য মোমেন্ট, ডু ফর দ্য মোমেন্ট অ্যান্ড ইউ উইল বি সাকসেসফুল। চলে এসছি প্রোগ্রামে একদম শেষে, ধন্যবাদ দেওয়ার পালা। ধন্যবাদ দেবো দিব্যেন্দু শেখর লাহিড়ী, আশা কমিউনিকেশন, সুজয় সাহা স্যাটলিং অ্যাডভার্টাইজিং। এক্ষুনি দেখবেন যে সিটি সেন্টার, করুণাময়ী, নানান জায়গায় বড় বড় হোর্ডিংস পোস্টার্স দিয়েছে, সারা কলকাতায় এরা পোস্টার দিয়ে থাকে। শর্মিষ্ঠা দাস ক্যানভাস কমিউনিকেশন, অভিজিৎ মিত্র পোর্ট্রে অ্যাডভার্টাইজিং, অভিজিৎ এগেন ইজ গোয়িং ফর আ ক্যাম্পেইন ফর জয়ের পথে, সঙ্গে সুজয়, গৌতম পাল সব সময় আমার সাথে, ইনফরমেশন অ্যাডভার্টাইজিং, নুমি মেহতা সেলভেল অ্যাডভার্টাইজিং এবং কেষ্ট শাহ ক্যারুকৃত অ্যাডভার্টাইজিং। সব সময় নানান প্রোগ্রামসে এরা হোর্ডিংস পোস্টার দিয়ে জয়ের পথে সঙ্গে সুজয়কে করে তুলেছে এক মুখোমুখি চলা নাম। চলে যাওয়ার আগে বলে যাব আজকের শায়রি। হিন্দিতে বলতে ভালো লাগে তাই হিন্দিতেই বলবো। আজকে একটা ছোট্ট শায়রি, কিন্তু ভীষণ ভীষণ ভালো লাগা আমার শায়রি। বলছে, হার তব হতি হ্যায় जब मान लिया जाता है, हार तभी होता है जब मान लिया जाता है, जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है, जब ठान लिया जाता है, जब ठान लिया जाता है। নমস্কার, ফিরে আসবো পরের শনিবার বিকেল 5:30টায়। দেখতে থাকুন জয়ের পথে সঙ্গে সুজয়।